شراب پینے والا، شراب پینے والا کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ دوسرا کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کا نافرمان، ماں باپ کو ذلیل کرنے والا، رسوا کرنے والا، کوئی بخشش نہیں جب تک توبہ نہ کرے۔ تیسرا کون ہے؟ بھائی سے لڑنے والا، بہن سے لڑنے والا، خالہ سے لڑنے والا، پھوپھی سے لڑنے والا، چاچے سے لڑنے والا، خون کے رشتوں کو ذلیل کرنے والا، خونی رشتوں کو ہتک کرنے والا، خونی ناتوں کو توڑنے والا، خونی رشتوں کو توڑنے والا۔ بھائی اس کا گریبان پکڑا، بہن کو پکڑا، خالہ کو پکڑا، چاچوں کو پکڑا، ماموں کو پکڑا، اس سے لڑائی، اس سے لڑائی، اس سے بائیکاٹ، اس سے بائیکاٹ۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی بخشش کا دروازہ نہیں کھلے گا۔ چوتھا کون ہے؟ مشاحن، مدمن الخمر، شرابی، عاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، اور قاطع رحم، رشتوں کو توڑنے والا۔ مشاحن، مشاحن، شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو۔ شاہن اس کشتی کو کہتے ہیں شاہنہ، جس کے اندر سامان لبالب بھرا ہوا ہو، کوئی گنجائش نہ ہو۔ مشاہن اس شخص کو کہتے ہیں جس کا دل لوگوں سے کے بغض اور نفرت اور کینے سے اتنا بھر جائے کہ اس کے اندر کوئی چیز جا نہ سکے، اس کو کہتے ہیں مشاہن۔ اوروں سے کینہ رکھنے والا، بغض رکھنے والا، نفرت رکھنے والا، یہ اتنا عام جرم ہے، یہ اتنا زیادہ جرم ہے۔ شراب پینے والے بھی بہت، نہ پینے والے بہت زیادہ، ماں باپ کے نافرمان بھی بہت، فرما بردار بھی بہت زیادہ، رشتہ داروں کو ذلیل کرنے والے بھی بہت، اور ان کی عزت کرنے والے بھی بہت زیادہ۔ پر اس ٹکڑے کو کینے سے صاف کرنے والا مجھے کوئی نہیں نظر آتا۔ اس ٹکڑے کو، اس دل کے ٹوٹے کو نفرت سے، بغض سے، کینے سے پاک صاف کرنے والا کوئی نظر نہیں آتا۔ بھائیو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں، اپنے بٹن کھولو، اندر کے اندھیروں کو دیکھو، وہ روشنیاں لاؤ جو تمہارے اندر کو روشن کریں۔ ان روشنیوں نے ہمیں ذلیل کر دیا ہے، جو وہ روشنیاں جنہوں نے ماں کی عزت کو ختم کر دیا، جنہوں نے بیٹی کو ننگا کر کے بازار میں کھڑا کر دیا، جنہوں نے نوجوان بچیوں کے پیروں میں گھنگرو باندھ دیے، یہ وہ روشنیاں جنہوں نے نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار پکڑا دیے، تاجر کو خیانت پہ لگا دیا، اور ساری نوجوان نسل کو موسیقی پہ لگا دیا۔ یہ روشنیاں بجھا دو، ان کے پیچھے خوفناک اندھیرے چلے آ رہے ہیں۔ اس تہذیب کو کسی دریا میں دفن کر دو۔ ہمارے دریا بھی اس لیے سوکھ گئے ہیں، شاید وہ بھی سوکھ گئے، ہماری نافرمانیوں کی آگ ایسی بھڑکی کہ دریا بھی جل کے راکھ ہو گئے، سوکھ گئے۔ میرے بھائیو، اپنے بٹن کھولو، اپنی گریبانوں میں جھانکو، اور اللہ کے دربار میں آنسو بہاؤ اور توبہ کرو، اور اس کو مناؤ۔ اس کی ناراضگی توبہ کے بغیر دور نہیں ہو سکتی۔ اس کی ناراضگی اس کے پاؤں میں سر جھکا کر، سجدوں میں رو رو کر منا کر، یہ تو طریقہ ہے اس کی ناراضگی کو دور کرنے کا، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مجھے اس سے زیادہ خوف یہ ہے کسی اور جگہ سے زمین نہ ہل پڑے، کسی اور جگہ ہوا نہ پاگل ہو پڑے، کسی اور جگہ پانی نہ بے لگام ہو جائے، چونکہ کوئی توبہ کے آثار نہیں ہے۔ اے ہے، اب بھی افطاریوں میں حلوہ پوڑی پک رہا ہے۔ ارے تمہارا دل کہاں چلا گیا ہے؟ افطاریوں میں حلوے پوڑیاں پک رہے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانے میں قحط آیا تو انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، مچھلی کھانا چھوڑ دی، جو کی روٹی سرکے میں ڈبو کے کھا لیتے تھے، اور روزانہ 20 اونٹ ان کے دسترخوان پر ان کے ذاتی مال میں سے ذبح کیے جاتے تھے۔ روزانہ 20 اونٹ ذبح کر کے کھلاتے تھے فاقہ زدہ لوگوں کو، اور خود سرکے سے روٹی کھا لیتے تھے۔ خود سرکے سے افطاری روزے داری کروائے گا نا، آخر اس نے روزہ رکھا ہوگا، نیک بندہ ہی ہے، پر دل کہاں بیچ دیے، دل کہاں چلے گئے کہ امت ہلاکت کے آخری کناروں پر
मासूम बच्चों की आंखों से पहाड़ रो रहे हैं, हवाएं सो गवा रहे हैं। और फैसलाबाद में वैसे ही होटलों में इफ्तारियां, वैसे ही इफ्तार पार्टियां, वैसे ही फजूल खर्चियां, वैसे ही माल धन दौलत को जाय करना। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, अल्लाह के वास्ते आंखें खोलो, आंखें खोलो। मुसीबत की घड़ियां सर पर खड़ी हैं, आफात ने मुंह खोल दिया है, बलाएं बलाएं बड़ी चली आ रही हैं, जमीन आसमान के तेवर बदले बदले हो चुके हैं। आसमान वाले को राजी करो, आसमान वाले को राजी करो, आसमान वाले को राजी करो। वो राजी होता है तौबा से, वो राजी होता है झुक जाने से। उसको मनाओ, उसको मनाओ। और मेरे भाइयों, घरों में बैठने का वक्त नहीं है, ये तिजारतों का वक्त। मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं पिछले 2 साल से कह रहा हूं, तिजारतों के बढ़ाने का वक्त खत्म हो चुका है। कुछ होने वाला है, कुछ होने वाला है। मैं कहता था मैं नजूमी नहीं हूं, मैं नजूमी नहीं हूं, पर ये बेहयाई का सैलाब कुछ करके दिखाएगा। ये नंगे नाच, ये सरेआम शराबें, ये सरेआम शराब की महफिलें, ये मां को जलील कर देना, बाप को रोल के रख देना, सारे बाजार का खयानत पे चले जाना, तिजारत का सूद पे चले जाना, काजियों के कलम का बिक जाना, वकीलों का कातिल जानी को पनाह देने के लिए आमादा हो जाना, सरे बाजार लड़कियों का नाशना, कॉलेजों के अंदर स्कूलों में मौसीकी सिखाई जा रही है। तुम्हें क्या हो गया? कहां अपने बच्चे भेज रहे हो? कहां अपने बच्चों को भेज रहे हो? इतनी महंगे फीसें भी भरते हो, और वो आगे बैठ के तबले सारंगी सिखाएं उस नस्ल को जिन आमाल की वजह से अल्लाह ने जमीन को उलट पुलट कर दिया। वो तुम्हारी नस्ल बैठ के सीखे, मौसीकी सिखाई जाए, उर्दू की बजाय अंग्रेजी बोली है। बोलो बोलो, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना बोलो, पर तौबा करो, पर तौबा करो, पर तौबा करो, अपने अल्लाह की तरफ रुजू करो। इन अमाल के साथ अल्लाह की मदद हट जाती है। तो इस वक्त मेरे भाइयों, जरूरत है सारे मजमे को अल्लाह के सामने झुकने की, और ये तौबा पुख्ता ना हुई तो हलाक हो जाएंगे। पुख्तगी के लिए कह रहा हूं, निकलो निकलो। ये इस उम्मत की इम्तियाजी शान है, ये इस उम्मत का इम्तियाजी काम है कि ये खुद भी तौबा करते हैं, लोगों के पीछे भी फिरते हैं। इस उम्मत की हलाकत उस वक्त होगी जब ये अल्लाह की तरफ बुलाना छोड़ देंगे। या अय्युहन्नास मुरू बिल मारूफ वन्हू अनिल मुनकर क़ब्ल अन तदऊनी फला अस्तजीब लकुम व तसअलूनी फला उअतियकुम व तस्तंसिरूनी फला अंसुरकुम। मिंबर पर खड़े होकर अल्लाह के नबी ने फरमाया, भलाई फैलाओ, बुराई मिटाओ, वरना तुम दुआ करोगे मैं कबूल नहीं करूंगा, तुम सवाल करोगे मैं पूरा नहीं करूंगा, तुम मदद चाहोगे मैं तुम्हारी मदद को आऊंगा नहीं, और जब तुम मेरी राहों में होगे तो तुम्हारे हाथ उठेंगे, तुम्हारा रब मदद को उतरेगा। हाँ, अमर इब्न आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 8000 के लश्कर के साथ फलस्तीन में दाखिल हुए। पहली लड़ाई कैसर के भाई जर्जीस के लश्कर के साथ हुई, वो 1 लाख, ये 8000। चारों तरफ से रोम ने घेर लिया। वासिला बिन अस्का रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने यकीन कर लिया कि आज हमारी कब्रें यहीं बनेगी, आज यहीं माशर कायम होगा। और अरब की आदत थी, शेर पढ़ते थे लड़ाई में, का उस दिन हमें शेर भी भूल गए। सबकी जबान पर था, या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद, ए रब्ब मोहम्मद उम्मत मोहम्मद की मदद फरमा, का ये हमारी जबान पर था, या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। इधर काम पर थे, इधर हाथ उठे दुआ को। दुआएं तो हम भी मांग मांग थक लिए कि या रब्ब मोहम्मद उन्सुर उम्मत मोहम्मद। आज मदद नहीं आ रही। हमें अल्लाह से गिला कोई नहीं है, हमें अल्लाह से गिला कोई नहीं है, हमें अपनी जात से गिला है कि हमने वो मैदान छोड़ दिया जहां अल्लाह की मदद उतरा करती थी। अब्दुल्ला बिन उमर इस लश्कर में शरीक थे। फरमाते हैं जब चारों तरफ से भिंच गए और करीब था कि हम बातिल का नवाला बनते, सूरज ढला, मेरी नजर आसमान पर पड़ी तो मैं क्या देखता हूं, आसमान फटा और उसमें से सफेद पगड़ियों वाले शहाबी घोड़ों पर सवार उतर रहे हैं। एक कतार आ रही है, आगे आगे एक घोड़ सवार है, उसके हाथ में नेजा है, उसके नेजे की अनी चमक रही है, और पीछे एक लश्कर है जो शहाबी घोड़ों पर है, उनके अमामे सफेद हैं, और अगला घोड़ सवार कह रहा है, अबशरू या उम्मत मोहम्मद
फ़क़द अताकुमुल्लाहु बिन्नस्र, उम्मत मोहम्मद तुम्हें मुबारक हो, तुम्हारा रब तुम्हारी मदद को आ गया। कबस एक नजर पड़ी और गायब हो गई। चंद घड़ियां न गुजरी थी कि रोम भाग रहा था और हम उनका पीछा कर रहे थे। बदर का मैदान है और अल्लाह सहाबा के हाथ उठे, इस्तस्तगीसूना रब्बकुम, ए हमारे रब, ये कहना था ए हमारे रब, कि फौरन अल्लाह का जवाब आया, फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन, मुबारक हो तुम्हारा रब 1000 फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए भेज रहा है। उम्मत ने मैदान दावत छोड़ा, मैदान मेहनत छोड़ा। हम औरों से तौबा करवाते थे, हम कुफ्र वालों को ईमान का पैगाम सुनाते थे, हम गुनाहगारों से नफरत की बजाय हमदर्दी रखते थे, रातों को उठकर उनके लिए रोते थे, दिन में उनके पीछे फिरते थे, रातों को उनके नाम ले लेकर। आए है बिलाल को सताने वाले और उसकी खाल उतारने वाले और उसकी चमड़ी उतारने वाले, और बिलाल कोठे की छत पे चढ़ के सुबह सादिक का इंतजार करते थे कि सुबह सादिक होगी तो अजान दूंगा। वो कोठे की छत पे बैठ कर कहते हैं, मेरे मौला कुरैश को हिदायत दे दे, फलां को हिदायत दे दे, फलां को हिदायत दे दे, फलां को हिदायत दे दे। ये जज्बे दावत के थे। इस उम्मत का जज्बा हमदर्दी है। सारे आलम के इंसानों को अल्लाह का पैगाम सुनाना। दावत का मैदान गर्म होगा तो अल्लाह की मदद आएगी। ये उम्मत मकाम दावत पर आएगी तो अल्लाह के गजब के दरवाजे बंद होंगे और अल्लाह की मदद के दरवाजे खुलेंगे। मेरे भाइयों, तौबा करो और लोगों अल्लाह की राहों में फिरकर लोगों से तौबा करवाओ। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा काम है, ये हमारा वजीफा है। इसी के लिए अल्लाह ताला ने हमें दुनिया में भेजा है। इस मनसब को छोड़ने की वजह से इंसानियत आमाल से गिरी, हम अल्लाह की नजरों से गिरे। दोनों काम वो आमाल से गिर के हलाक हुए, हम अल्लाह की नजरों से गिर कर हलाक हुए। हम सबको अपने इनफरादी कसूरों से भी तौबा की जरूरत है और इस इज्तिमाई जुर्म से भी तौबा की जरूरत है कि अल्लाह ताला ने कहा, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरियत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो, तुम्हें लोगों के लिए निकाला गया है। तअमरून बिल मारूफ व तनहून अनिल मुनकर व तुमिनून बिल्लाह, तुम भलाई के दाई हो, बुराई को मिटाने के दाई हो, सिला अल्लाह से लेते हो। लेकिन भाइयों, हम खुद ही बुराई फैलाने वाले बन गए। सिनेमा किसने बनाए, फिल्में किसने बनाई, वीडियो कैसेटें किसने तैयार की, इनामी बॉन्ड की स्कीमें किसने बैठ के बेची, किसने चलाई, ये लॉटरी की स्कीमें किसने चलाई, ये बैंक किसने बनाए, शराब के अड्डे कौन चला रहा है, जिना के अड्डे कौन चला रहा है, दफ्तरों में बैठा रिश्वत कौन ले रहा है, नाप तोल के पैमानों को किसने कम किया है, झूठ कौन बोल रहा है, खयानत कौन कर रहा है, माँ को जलील कौन कर रहा है, बाप का गरेबान कौन पकड़ रहा है, भाई भाई से कौन किससे लड़ा हुआ है, भाई भाई से दस्तों गरेबान कौन है, अदालतों में केस किसके हैं, अदालतों में झगड़े किसके हैं, गलियों में झगड़े किसके हैं, मकानों के झगड़े किसके हैं, जमीनों के झगड़े किसके हैं। जाओ देखो फैसलाबाद की अदालत में, जेल में कितने बेगुनाह फांसी पे चढ़े हुए हैं, कितने बेगुनाह फांसी पे चढ़े हुए हैं। इनका झूठा नाम किसने लिखाया था। मुझे हर महीने एक खत आता है कैदी का कि हुजूर मैं बेगुनाह हूं, मेरे बच्चे रुल गए, मैं गरीब आदमी, मैं किसको कत्ल करने का हूं, मेरा झूठा नाम दिया गया था, मेरे पास पैसे भी न थे कि मैं केस लड़ सकता, मैं फांसी हो चुका हूं, मुझे अल्लाह के वास्ते बचा लो। मुद्दाई पैसे मांगते हैं, आप उनको पैसे देके मुझे निकालो, मेरे बच्चे रुल गए, मेरी बूढ़ी माँ, मेरा बूढ़ा बाप, उनका आसरा कोई नहीं। जिस मुद्दाई ने ये नाम दिया और वो बेगुनाह फांसी की कोठी लगा हुआ है, आसमान नहीं हिलेगा, अर्श नहीं हिलेगा, धरती नहीं कपकपाएगी, पत्थर नहीं रोएंगे। कितने फांसी के मुंतजर हो चुके हैं और वो बेगुनाह हैं। मुकदमा करने वालों को भी पता है कि बेगुनाह चढ़ जाएंगे। अरे उस दिन का इंतजार करो जब ये मजलूम आएगा जालिम का गरेबान पकड़ कर। जिस वकील ने केस लड़ा उसे पकड़ेगा, जिसने झूठी FIR काटी उसे पकड़ेगा, जिस जज ने पैसे लेके फांसी पे चढ़ाया उसे पकड़ेगा, उनको ऐसे पकड़ेगा और गरे उसका हाथ अपने और उसका सर अपने हाथ पर होगा और अर्श की तरफ अपने हाथ को उठा कर कहेगा, मेरे मौला इनसे पूछ इन्होंने मुझे क्यों कत्ल किया था, मेरे बच्चे रुल गए थे,
مظلوم کے بچے جب وہ روتے ہیں ان کے آنسو پوچھنے کون آئے گا؟ مجھے رونا اس میں زیادہ آ رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا محکمہ بنایا تھا یتیم بچوں کی کفالت کا، ان کو گود لینے والے ہزاروں تھے، آج رونے والے ہزاروں ہیں، کون گود لے گا؟ کون آنسو پوچھے گا؟ جن کی مائیں گم ہوں گی، جن ماؤں کے لال گم ہو گئے، کون ان کی تربیت کرے گا؟ روزانہ اخباروں میں آ رہا ہے وہ رنڈیاں ان کو پکڑنے کے پیچھے، بردہ فروشوں کو اٹھانے کے پیچھے، ہائے ہائے، اس کے بعد اور کون سی قیامت آئے گی؟ اس کے بعد اور دنیا کون سا شرمناک منظر دیکھے گی؟ میرے بھائیوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو، اپنے اپنے اندر ڈوب کر دیکھو اور اپنے گناہوں میں جھانک کر دیکھو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، بیٹھنے کا زمانہ نہیں ہے، نکل جاؤ اللہ کی راہوں میں۔ یہ تبلیغ اس وقت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ کے غصے سے بچ جانے کا اور اللہ کی رحمتوں کو اتارنے کا، کہ قافلے بن کے اللہ کی راہ میں پھرو۔ اوپر اجتماع بھی آ رہا ہے 18 کی شام سے، اس سے چلے 4 مہینے کی جماعتیں بنا کر نکلو اور اپنے اپنے انفرادی اجتماعی گناہوں سے توبہ کر کے اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کو مناؤ۔ پتہ نہیں کس کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا فیصلہ کر دے، پتہ نہیں ان معصوموں میں سے کسی کا آنسو اللہ کو پسند آ جائے۔ اللہ تو مصیبت سے بھی خیر نکالتا ہے، شر سے بھی خیر نکالتا ہے، کیا پتہ اس بربادی کے پیچھے کوئی آبادی ہو۔ کہ میرے بھائیوں، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ، تسلیم اور رضا کو شعار بناؤ اور توبہ کرو اور اللہ کی راہوں میں پھرو۔ اس سے بڑا حفاظت کا کام اس وقت مجھے اور کوئی نظر نہیں آتا۔ یہ بہت بڑی حفاظت کا سامان ہے کہ بس اللہ کی راہوں میں پھرو۔ کسی سے لڑ پڑے ہو، معافی مانگ لو۔ کوئی تم سے لڑ پڑا ہے، خود جا کے اسے معاف کر دو۔ کسی کو جھوٹے کیس میں پھنسایا ہے، اسے معاف کر دو۔ کہیں غلط قدم اٹھ رہے ہیں، واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، قدموں کو واپس لے آؤ، کہیں وہ نہ ہو جائے جو پہلی قوموں کے ساتھ ہو گیا تھا۔ تو سارے بھائی توبہ کرتے ہو نا؟ ابھی 2 نفل پڑھنا پہلے توبہ کے، پھر 4 سنتیں پڑھنا، پھر انشاءاللہ خطبہ پڑھیں گے۔ دوسری بات میں نے فطرانے کے بارے میں عرض کرنی تھی۔ عام طور پر گندم کے حساب سے لوگ صدقہ فطرانہ ادا کرتے ہیں، وہ بنتا ہے 22 روپے 23 روپے۔ اللہ کے نبی فطرانہ دیا کرتے تھے کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے۔ 3 کلو کھجور دیتے تھے، 3 کلو کشمش دیتے تھے۔ 3 کلو کشمش کے پیسے بناؤ تو وہ ایک ہی آدمی کے 1000 روپے سے زیادہ بن جاتے ہیں۔ وہ 300 150 200 روپے کشمش کا کیا بھاؤ بھائی؟ 80 روپے، تو 240 ایک ہی آدمی کا بن گیا فطرانہ، ایک آدمی کا فطرانہ۔ کھجور کا حساب لگاؤ تو 30 40 50 روپے کلو ہے، تو 150 125 روپے ایک آدمی کا فطرانہ بنتا ہے۔ گندم کے حساب سے دو تو 22 روپے بنتا ہے، کھجور کے حساب سے دو تقریباً 150 بنتا ہے، کشمش کے حساب سے دو تقریباً 250 روپے بنتا ہے۔ زیادہ کی پھر کوئی حد نہیں۔ بازار میں پتہ کرو، مالدار لوگ جو اعلیٰ درجے کی کشمش ہے اس کے ریٹ کے حساب سے نکالو۔ بڑی آفت آئی ہے غریبوں پہ، یہاں کے غریبوں کو بھی نہ بھولو، وہاں کے مصیبت زدوں کو بھی نہ بھولو، ادھر بھی پہنچاؤ، یہاں کے فقیروں کو بھی دو، وہاں کے فقیروں تک بھی پہنچاؤ۔ اور اللہ پاک کو پسند ہے دکھی کی مدد کرنا، مصیبت زدہ کی مدد کرنا۔ آپ نے فرمایا جو مالدار فقیر ہو جائے اس کی عزت کرو، اس کا اکرام کرو۔ جس مالدار پہ آفت آ جائے اس کا اکرام کرو کہ وہ اس پر دکھ بڑا آیا ہے۔ غریب تو پہلے اس دکھ سہنے کا عادی ہوتا ہے، تو مالدار جو فقیر ہو جائے اس کی اعانت کرو، اس کی مدد کرو۔ تو اپنا صدقہ فطر ادا کرو، یا کشمش کے لحاظ سے یا کھجور کے لحاظ سے۔ جس کا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے تو چلو گندم کے لحاظ سے ہی دے دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ بھائیو، ایک تو توبہ کرو، ایک اللہ کی راہ میں نکلنے کے سارے بھائی ارادے کرو۔ 2 نفل صلاۃ حاجت کے پڑھو توبہ کے، پھر سنتیں پڑھو، صفیں بناؤ۔